بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. এই সাইডে জায়গা আছে, এই যে মানে এইদিকে একটু খারাপ দেওয়া যায় না, এই সাইডে আসেন, বসেন তো ইনশাআল্লাহ। জায়গা খালি আছে, এইদিকে আসেন, অনুরোধ করে করতেছি এই সাইডে আসেন। এই সাইড জায়গা আছে, এই সাইডে আসেন, সম্মুখের মধ্যে গেটের মধ্যে ভিড়, মানুষের অসুবিধা, ইনশাআল্লাহ আসেন। ভাই ভলান্টিয়ার ভাইরা ওদেরকে সতে গাও সতে ওইদিকে বসে দেন না।
জুতা নিয়ে যাও, জুতা নেই। বিলাল ভাই আর গরম মোবাইল চার্জ দিতে দিয়ে দিছে চুরি বড় থেকে খুলে নিয়ে এসো الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم حضرات، آج کے اس ختم بخاری شریف کے سبھا کے سبھاپتی مہودے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ اور اس بخاری شریف کے آخری پاٹھدان کے موقع پر برکت حاصل کرنے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس مجلس میں دور دراز سے آنے والے سبھی دین دردی بھائیوں اور آج کے دولہا جن کے لیے یہ پروگرام سجایا گیا ہے، ہمارے یہ بچے 10 خوش نصیب بچے کہ جنہوں نے بخاری شریف اور مکمل طور پر احادیث شریفہ کا سبق شروع سال سے آخر تک یہاں پہ حاصل کیا ہے، یہ سبھی ہمارے خوش نصیب بچے اور تمام مہمانان کرام، آپ کے سامنے 2 بچوں نے آخری حدیث 2 حدیثیں اس کی تلاوت کی ہیں. بخاری شریف قرآن شریف کے بعد سب بجھ رہے ہیں؟ ہندی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے تو بخاری شریف اللہ رب العزتر কিতাবের পরে সবথেকে উচ্চ দরজার কিতাব আর পৃথিবীর উপরে যেখানে কোনো বড় ইনস্টিটিউশন বা বড় মাদ্রাসা বা বড় দারুল ইউনিভার্সিটি আছে প্রত্যেক জায়গায় বুখারী শরীফ পড়ানো যায়. হযরত ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহ আল্লাহ তবারক ও তাআলার বড় মকবুল আর উনার কিতাব বুখারী শরীফ বহুত মকবুল. বুখারী শরীফ আমরা বলি বুখারী শরীফ, কিন্তু বুখারী শরীফের নাম আল জামিউল মুসনাদুল মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी भर के मामलात और उनके जिंदगी में जितने काम आने वाली चीजें और उनको हुजूर ने अपने व्यक्तिगत लाइफ, सामाजिक लाइफ और दुनिया और आखिरत के सिलसिले में जो कामकाज किया है, हुजूर ने शादी ब्याह, खाने पीने, कपड़ा पहनने, व्यवसाय वाणिज्य करने और दूसरे तमाम काम सुबह से शाम तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रूटीन घर में, मजलिस में, सहाबा के साथ वो सारी बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सब के सब रिकॉर्ड किया है सहाबा किराम ने. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुकम्मल तौर पर जिसके बारे में आया है कि हुजूर वो प्रैक्टिकल, उनकी जो जिंदगी प्रैक्टिकल, उनकी जो जिंदगी भर के जो कामकाज हैं वो कुरान करीम की मुकम्मल तौर पर तफसीर है.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम काज और अपने अफ़आल और अक़वाल के ज़रिए से कुरान करीम के तमाम चीज़ों की तफसीर बयान कर दी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें के दायित्व दिए छिलो लितुबय्यिना मा नुज़्ज़िला इलैहि, कि अपनी अल्लाह तबारक व ताआलार काछ থেকে যত আয়াতগুলো আসছে এই আয়াতগুলোর মুকম্মল তাফসীর আর তশরিহ উম্মতকে আপনি বয়ান করিয়া দেন আর আমল করিয়া দেখাইয়া দেন যে আল্লাহ তবারক ও তাআলার কি মনসা আর কি মকসুদ আছে। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত কাজগুলা বা যত उनार कथागुला আছে সারা মজমুয়া के हदीस शरीफ बोला जाए तो लितुबय्यिना मा नुज़्ज़िला इलैहि। हुजूर আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের निर्देशेर मते हुजूर আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের लाइफ मुकम्मल तौर पर कुरानेर आईना और कुरानेर तफसीर। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह प्रत्येकटी कौल আর উনার আমলকে জমা করার জন্য একত্রিত করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় মুহাদ্দিসিনে কেরামের কাছে উনি সফর করছেন আর সফর করার পরে উনি 7 লাখ হাদিস প্রায় 7 লাখ হাদিস উনি জমা করছেন একত্রিত করছেন। এরপরে জমা করার পরে উনি দেখছেন যে কোনটি হাদিস সনদ হিসাবে ওনার রাবি কে এর ব্যাপারে উনি খুব ছান ফটক করছেন, তাহকিক আর রিসার্চ করছেন। फिर জানার পরে প্রত্যেক রাবির হালাত, প্রত্যেক রাবির আমল, প্রত্যেক রাবির জিন্দগির পুরো লাইফ হিস্ট্রি উনি জানার পরে হাদিসকে বাছা আরম্ভ করেছেন যে কোনটি হাদিস আমি নিজের কিতাবের ভিতরে আমি রাখব। 7 লক্ষ হাদিস থেকে উনি 6000 আর কিছু হাদিস বুখারী শরীফের 2 খণ্ডে উনি একত্রিত করছেন, কম্পাইল করছেন আর উম্মতের সামনে পেশ করছেন। আর প্রত্যেক হাদিস নকল করার আগে উনি গোসল করছেন, ওযু করছেন, 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ছেন, এরপরে উনি লেখছেন। অত ইখলাস সহ আর অত এহতিয়াত সহ নকল করার জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা উনার কিতাবকে অত বড় মকবুলিয়ত দান করছেন। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহ উনার আম্মা জান নিজের ছেলের জন্য বহুত কষ্ট করছেন, দোয়া করছেন যে আল্লাহ আমার ছেলেকে বড় আলিম বানিয়ে দাও। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহ উনি একবার উনার চোখ নষ্ট হয়ে গেছিল। এরপরে উনার আম্মা জান বহুত পরেশান যে আমার ছেলের চোখটা নষ্ট হয়ে গেছে, দেখতে বড় কষ্ট হয়, কিছু দেখতে পারেন না। এর জন্য খুব আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে ফরিয়াদ করতেন। একদিন উনি দোয়া করার পরে খাবের ভিতরে দেখতেছেন যে আমার ছেলে উনার চোখটা মানে ভালো হয়ে গেছে। ঘুম থেকে হুজাগ হওয়ার পরে উনি নিজের ছেলেকে ডাকছেন যে বাবা কি তোমার চোখটা ভালো হয়ে গেল? তো ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ বললেন জি আম্মা জান আমার চোখটা ভালো হয়ে গেল। তো ওনার ইয়াকিন আসছে না, আবার উনি বলছেন আরো আমার কাছে আও। উনি দেখছেন হ্যাঁ ঠিক উনার চোখ যে নষ্ট হয়ে গেছিল ওনার চোখটা খুব ভালো হয়ে গেছে। তো দেখেন মা বাপ, অভিভাবক, গার্জিয়ানের কত বড় দায়িত্ব আর জিম্মেদারি
কত বড় রেসপন্সিবিলিটি নিজের ছেলে সন্তানের ব্যাপারে, যে উনি অত পরেশান যে আমার ছেলে কি রকম কাজ করব, কি রকম আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বাণী মেসেজ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আহাদিসে শরীফা উম্মতের সামনে পুরো দুনিয়ার ভিতরে উনি আল্লাহ তাআলার কালামরে কি রকম পৌঁছাইতে পারেন। তো খুব দোয়া করছেন। মা বাবার দোয়ার কারণে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সক্ষম হয়েছেন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার অত বড় দায়িত্ব ভালো মতে উনি আদা করছেন। এরপরে উনার মা বাপ অত এহতিয়াত করছেন লালন পালন তরবিয়ত তালিমের ব্যাপারে, যে কোন রকম হারাম মালের এক টুকরা, হারাম মাল তো হারাম মাল, বলকে যদি খুল্লম খুল্লা হারাম নাই কিন্তু শিভে হারাম আছে, যদি হারাম মালের ব্যাপারে কোনো না কোনো একটা শুভা আয়া গেছে, সন্দেহ আসছে, তো সন্দেহজনক মাল থেকে নিজের ছেলেকে হেফাজত করছেন। এর জন্য হযরত ইমাম বুখারী বলছেন যে লা আলামু আন্না ফি মালি মিন হারামিন আও শিবে হারাম, আমি জানি না যে আমার মা বাবার মালের ভিতরে হারাম মাল বা সন্দেহজনক হারাম মাল আছে। একটি এক পয়সা আমার বাবা মার মালের ভিতরে হারাম মাল নেই। তো দেখেন, যদি নিজের ছেলে আর সন্তানকে ভালো উচ্চ দরজার মানুষ বানাইতে চান তো আরম্ভ থেকে লালন পালন থেকে খুব ভালো করে এহতিয়াত করতে লাগবে, যাতে আমার ছেলে হারাম মাল একটা পয়সা হারাম মাল খাইতে পারে না। এরপরে উনি খুব এহতিয়াত করছেন, হারাম কাজ গুলা থেকে খুব নিজেকে বাঁচিয়ে থাকতেন। উনি বলতেছেন যে মাগতাবতু আহাদান মুনযু মা আলিমতু আন্নাল গীবাতা হারাম, যেদিন থেকে আমি জ্ঞান হাসিল করছি যে গীবত হারাম, কোন মানুষের পিঠ পিছে, কোন মানুষের অ্যাবসেন্সে গায়বানা উনার ব্যাপারে গলত মন্তব্য করা, এটা গীবত বলা যায়। তো গীবতটা হারাম। এর জন্য বলতেছেন যে আমি যেদিন থেকে জানছি যে গীবত করাটা হারাম, ওদিন থেকে আমি গীবত কোন মানুষের গীবত করছি না। এরপরে নিজের পার্সোনালিটি ডেভেলপ আর নিজের ব্যক্তিকে ভালো বানাইবার জন্য কত এহতিয়াত করছেন, যে কোন মানুষ কত বড় দায়িত্ব উনি আদা করতেছেন। কোন মানুষ সৎ শুভা বা কোন গলত কাজে লিপ্তর জন্য কোন মানুষ আঙ্গুল মানে উঠাইতে পারে না। একবার উনি সফর করতেছেন পানি জাহাজের ভিতরে, লম্বা সফর, উনার সঙ্গে 100 সোনার আশরাফি ছিল, বহুত দামি। আর সফরের ভিতরে বহুত মানুষ এরকম হয়ে যায় যে দোস্ত ফ্রেন্ড হয়ে যায়। আর যে সময় আপনি ট্রেনে যদি সফর করেন, দিল্লি বা বোম্বে যান, আর আপনার বার্থের লগে কোনো অন্য মানুষের বার্থ আছে, খাওয়া পিয়া এরকম কথা বলতে বলতে একটা প্যার মোহব্বত মায়া হয়ে যায়, আর মানুষ বিশ্বাস করে যে না মানুষটা ভালো। হযরত ইমাম বুখারীর সঙ্গে একটা মানুষ খুব মায়া মোহব্বত, খাওয়া পিয়া আর অন্য কাজে লম্বা সফরের ভিতরে যে সময় বহুত মানে করিব হয়ে গেছে, হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার উপরে একটু বিশ্বাস আনছে যে না এটা মানুষটা ভালো মানুষ। এর জন্য এই মানুষের সামনে বলিয়া দিচ্ছেন যে দেখো আমার কাছে এরকম এরকম সামান আছে, আর 100 আশরাফি সোনার
দিরহাম আছে। তো এই মানুষের ভিতরে লালচ আসছে যে আচ্ছা ঠিক আছে, কিরকম কিভাবে এই 100 আশরাফি কে উনার হাত থেকে নিজের কবজা আনতে লাগে। বহুত কিছু উনি প্রোগ্রাম বানানোর পরে উনি দেখছেন আচ্ছা ঠিক আছে, ইমামে বুখারী উনার কাছে ব্যাগ আছে, ব্যাগের ভিতরে তো মাল আছে, তো আমি প্রত্যেক মানুষের কাছে বলবো যে ভাই আমার 100 আশরাফি এই জাহাজের ভিতরে ছিল আর কোন মানুষ নিয়ে গেছে, আপনারা সাহায্য করেন, আমার এই 100 আশরাফি কোথায় আছে, কার কাছে আছে। এরপরে উনি খুব আওয়াজ আর নারা দিয়েছেন। তো ক্যাপ্টেন যে ছিল পরে যে সময় বাইর হচ্ছে না, কোন মানুষ বলছে না যে আমার কাছে তোমার পয়সা আছে, তো ক্যাপ্টেন জাস আরম্ভ করলো যে কার কাছে আছে, প্রত্যেক ব্যাগ খুলিয়া আরম্ভ করছে। হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি দেখছেন যে আচ্ছা ক্যাপ্টেন আর উনার যে আরো মানুষ আছে প্রত্যেক ব্যাগকে যাচাই আরম্ভ করছেন, তো নিশ্চয় আমার কাছে আসবো, আর আমার ব্যাগের ভিতরে তো পয়সা আছে 100 আশরাফি, কিন্তু ওই বেটার তো নাই যে বেটা দাবি করতেছে। কিন্তু আমার ব্যাগ থেকে যে সময় বাইর হইব, তো প্রত্যেক মানুষ আমার উপরে সন্দেহ করবো, দেখো এই মানুষটা ভালো মানুষ নাই, বলকে এই মানুষটা কি আছে, ডাকাত বা চোর আছে, যে এই মানুষ যে দাবি করতেছে তার পয়সা নিজের ব্যাগে ভিতরে উনি রাখিয়ে দিছে। তো আমার সমস্ত লাইফ, আমার সমস্ত জীবনের যে কাজগুলো আছে আর উম্মতের জন্য আমি যে কিতাবটা তৈরি করতেছি, যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহাদিস মুবারকাকে আমি কম্পাইল করতেছি, তো আমি তো সন্দেহজনক ব্যক্তি হয়ে যাব। এরপরে আমার একটা কথার উপরে কোনো মানুষ বিশ্বাস করব না, তো উম্মতের অত বড় হাদিসে যাখিরা আর কোরআন শরীফের যে তাফসীর আর উম্মতের যে কিয়ামত পর্যন্ত আনে আলা জেনারেশন আর নসল জন্য আমি অত বড় पैगाम আর অত বড় সওগাত আমি তৈরি করতেছি, এটা তো সন্দেহজনক হয়ে যাব আর বিলকুল বরবাদ, আমি নষ্ট হয়ে যাব। এর জন্য উনি দেখতেছে যে আচ্ছা ক্যাপ্টেন ওখানে আছে, ঠিক আছে আমি আমার ব্যাগটি পয়সা 100 আশরাফি যাও, কিন্তু আমার এখন পর্যন্ত কোন মানুষ আমার উপরে কোনো আঙ্গুল উঠাইতে পারবো না যে এই মানুষটা নিজের লাইফের ভিতরে কোনো একটা গলত কাজ করছে। তো আজকে যদি আমার কাছে পাওয়া যায় পয়সা, তো আমার সমস্ত লাইফটা বরবাদ হয়ে যাব। এর জন্য উনি আশরাফি কে সব সমুদ্রের ভিতরে উনি ডালিয়ে দিচ্ছেন, যাও নষ্ট হয়ে যাও, বরবাদ হয়ে যাও, কিন্তু আমার ব্যক্তির উপরে, আমার ব্যক্তিত্বের উপরে, আমার পার্সোনালিটির উপরে কোনো সন্দেহ আউট না। মোহতরম বুজুর্গ और दोस्तों, তো ইত্তাকু মাওয়াজিআত তুহাম, তহমত থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো। যে কোনো মানুষ আপনার উপরে সন্দেহ করতে পারে না, আপনার উপরে কোনো মানুষ শক আর শুভা আনতে পারে না, আর না আপনার সমস্ত জীবনের যে কাজগুলো আছে, সমস্ত জীবনের যে কন্ট্রিবিউশন আছে, একেবারে সন্দেহ যুক্ত হয়ে যাব, আর আপনার উপরে কোনো মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না। এর জন্য ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি কুরবানি দিয়েছেন 100 আশরাফি যাও, কিন্তু আমার ব্যক্তিত্বের উপরে, আর আমি যে উম্মতের জন্য অত বড় কন্ট্রিবিউশন আমি দিতেছি, এর কাজের উপরে আর এই কন্ট্রিবিউশন উপরে কোনো সন্দেহ আউট না। উনি সারা আশরাফি সমুদ্রের ভিতরে দিয়ে দিয়েছে। মোহতরম বুজুর্গ और दोस्तों, এর জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পৃথিবীর উপরে অত বড় কবুলিয়ত দান করছেন, আর উনার কিতাব অত কবুলিয়ত হাসিল করছে। আর সৌভাগ্য ও মানুষ যে মানুষকে এই হাদিস শরীফ আর খুসুসান আহাদিস শরীফা, তো বহুত কিতাব আছে, মুসলিম শরীফ আছে, আবু দাউদ শরীফ আছে, তিরমিজি শরীফ আছে, ইবনে মাজাহ আছে, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, আর বিভিন্ন দরজার কিতাব আছে, কিন্তু সবথেকে উচ্চ দরজার কিতাব বুখারী শরীফ আছে। তো যে মানুষ
বুখারী শরীফ পড়ায় বা যে মানুষ পড়ে বহুত বড় খুশকিসমত আর বড় খুশনসিব, আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারও বহুত মকবুল। তো মাশাআল্লাহ আমরা 10 ছাত্র এবার এখান থেকে বাইর হচ্ছে, আর পুরা বছর ওনারা আহাদিসে শরীফা শেখুল হাদিস সাহেবের কাছ থেকে ওনারা দর্শ নিয়েছেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওনাকে ভালো মানুষ বানাও। আর ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি যে দায়িত্ব বুঝিয়া আর উম্মতের জন্য যত কন্ট্রিবিউশন উনি দিয়েছেন, তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার 10 জন ছাত্রকে আরো এরকম তৌফিক দান করুক যে ওনারা নিজের নিজের এলাকায় বা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যেখানে খিদমতের সুযোগ দেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পরিপূর্ণ হিসাবে ওনাকে তৌফিক দান করবেন খিদমতের জন্য। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম নিজের কিতাব আরম্ভ করছেন বাবু বদুল ওয়াহি। বাবু বদুল ওয়াহি এভাবে উনি আরম্ভ করছেন যে সোর্স অফ নলেজ, শিক্ষার বহুত সোর্স আছে। মার পেট থেকে যে সময় জন্ম লয় তো সবকিছু হিতা আরম্ভ করে মার গোদ থেকে, কোল থেকে। ওখানে সব সময় মার যে হরকত, মার যে মুভমেন্ট, মার যে কথাগুলা আর চলাফেরা সব ক্যাচ করে বাচ্চা। সোর্স অফ নলেজ মার কোল। এরপরে যে সময় বাচ্চা কিছু আটা ফিরা চলা আরম্ভ করে তো নিজের ঘরের ভিতরে মা ছাড়া আরো অন্য রিলেটিভ আছে, দাদা আছে, দাদি আছে, নানা আছে, নানি আছে, বা বড় ভাই আছে, বোন আছে, ওনার কাছ থেকে কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করে। এরপরে যে সময় বাড়ি থেকে বাইর হইয়া মহল্লার ভিতরে আটা ফিরা করে তো মহল্লার ভিতরে থেকে বহুত রকম তার যে হামাসর আর ফ্রেন্ড সার্কেল আছে তো ওনার কাছ থেকে কিছু শিক্ষা দান করে। এরপরে যে সময় আরো বড় হয়ে যায়, মক্তব যাওয়া বা স্কুল পাঠশালা যায়, ওখান থেকে কিছু শিক্ষা অর্জন করে। তো শিক্ষা অর্জন করার বিভিন্ন রকমের সোর্স আর সোর্স অফ নলেজ বহুত আছে, কিন্তু সবটা কি ভালো আর সবটা কি বিশ্বাস করার মতন আর মতবর ওয়াহি আছে। কেন? যে ওয়াহি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইলম, সোর্স অফ নলেজ কে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে শিক্ষা দান করব এই শিক্ষার ভিতরে কোন রকমের কোন সন্দেহ আর কিছু কোয়ার মানে কোন সুযোগ নাই। কিন্তু মানুষের যে মানুষ দ্বারা যে শিক্ষা লাভ করে মানুষ, এর উপরে কোনো না কোনো রকম সন্দেহ আছে, মতবার আছে, গैर মতবার আছে, বা এইসবগুলা যত শিক্ষার যে সোর্স আছে এটা বেশিটা কি বেশি আকলের উপরে নির্ভর আছে। আর ওয়াহি যে যেখান থেকে আকল শেষ হয়, লাস্ট সীমা থেকে ওয়াহির সিলসিলা আরম্ভ হয়। तो वही असीम, वही उसकी कोई हद और उसका कोई आखिर नहीं है, बल्कि वो ला इला निहाया अल्लाह तबारक व तआला का इल्म भी ला इला निहाया। तो वही वो भी अल्लाह तबारक व तआला का जो मेन सोर्स है। और अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपने फरिश्तों के जरिए से जो पैगाम और जो वही भेजी है उसका कोई भी अल्टरनेटिव दुनिया के अंदर नहीं है। इस एतबार से हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताने की कोशिश की है कि देखो ज़राए इल्म, सोर्सेज ऑफ जो नॉलेज है उसमें सबसे मोतबर और सबसे मुस्तनद वो वही शरीफ है। इसलिए इंसान को का जो इल्म हो वो वही के जरिए अगर है तो वो बहुत ज्यादा मोतबर है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं। द्वितीय को था যে বদুল ওয়াহি থেকে আরম্ভ করছেন যে দেখো সবার প্রথম ইলম জরুরি আছে।
ইলম যদি নাই, শিক্ষা যদি নাই, তো ফির আমলও ভালো করতে পারে না। যদি ইলম নাই, আমল ভালো করতে পারবে না। এরকম বড় আবিদ মানুষ আছে যে শয়তান ওখানে আয়া বিশ্বাস ডালিয়ে দেয়, আর বিশ্বাস ডালিয়ে দেয়, উস সময় কি হয়ে যায়, মানুষের নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এক আলিম, এক ভালো যোগ্য মুফতি মুহাদ্দিস, শয়তান ওখানে আসিয়া তার বিশ্বাসের ভিতরে কোনো সন্দেহ আনতে পারে না, ওয়াসওয়াস ডালতে পারে না। হিম্মত নাই শয়তানের যে ওখানে আসিয়া বিশ্বাস ডালিয়ে দেও বা আরো এরকম কোন সন্দেহ দিয়ে দেও। এর জন্যে কে জন্যে যে ওয়াহি, তার ইলম আর সোর্স অফ নলেজ কি আছে, ওয়াহি আছে। মোহতরম বুজুর্গ আর দোস্ত, এর জন্য বলতেছেন ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বাবু বদিল ওয়াহি তাকে আরম্ভ করছেন। এরপরে কিতাবুল ঈমান আনছেন। ঈমান এর জন্য আনছেন যে যত আমরা আমাল করি, ঈমানের পরে তো ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইলমের ব্যাপারে আরো খুব বিস্তারিতভাবে আনছেন বাবুল ইলম। আর এরপরে বাবুল ওযু, বাবুল সালাত, কিতাবুস সাওম, কিতাবুল যাকাত, কিতাবুল হজ, কিতাবুল নিকাহ, আর বিভিন্ন যেরকম কিতাব আছে, যে শাদী বিয়াহ আছে, বিলাদত আছে, জন্ম ছেলে সন্তানের জন্ম লওয়ার পরে কি কি কাজ আছে, ব্যবসা বাণিজ্য আছে, আর ইবাদতের ভিতরে নামাজের আগে আগে ওযু, আর হাদাসে আসগর হাদাসে আকবর থেকে কিরকম ইয়ে হওয়া যায়, পাকি হাসিল করা যায়, আর কোন সময় মানুষ নাপাক হয়ে যায়, এইসবগুলা উনি আনছেন। কিন্তু সবর প্রথম ইবাদতের আগে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ঈমান আনছেন। কিসের জন্য? যে যত আমরা কাজ করি, যত আমল করি, আমলের কবুলিয়তের দারোমদার ঈমানের উপরে। যদি খালিস ঈমান থাকে না, তো আমরা লাখ নামাজ পড়ি, লাখ তেলাওয়াত করি, আর আমরা হজও যাই, এরপরে যাকাত দেই, আরো বিভিন্ন আমরা কাজ করি, এমন করি, এটার কোনো বিনিময় আল্লাহর কাছে নাই। মারা যাওয়ার পরে আখিরাতের ভিতরে কোনো বিনিময় নাই। বিনিময় যদি পাবো, বিনিময় পাওয়ার একমাত্র দারোমদার কি আছে? ঈমান আছে। ঈমান যদি আছে, তা যত আমরা কাজ করি ইখলাসের সহ, তার বিনিময় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে আছে। তো সারা আমালের দারোমদার ঈমানের উপরে, কবুলিয়তের দারোমদার কি রূপে? ঈমানের উপরে। এরপরে ঈমান কি রকম হইব? ঈমান খালিস ঈমান হইতে লাগে। ঈমান কি রকম হইতে লাগে? খালিস ঈমান হইতে লাগে। এর জন্য হযরত ইমাম বুখারী কিতাবের লাস্টের দিকে কিতাবুত তাওহীদ ওয়ার রাদ্দ আলাল জাহমিয়া আনছেন। কিসের জন্য? যে ঈমান খালিস ঈমান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে মুতাবার। যদি ঈমানের ভিতরে কিছু খালত মিলাওয়াট আছে, যেরকম ফিরাকে জাল্লা, গুমরাহ ফিরকাগুলো আছে, জাহমিয়া আছে, মুতাজিলা আছে, এগুলা ফিরকা ও জামানা ছিল। আজকে জামানা কাদিয়ানি আছে, শাকিলিয়ত আছে, আরো বিভিন্ন রকমের নতুন গুমরাহ ফিরকাগুলো আছে। তারা ঈমান খালিস নাই, বলকে ঈমানের ভিতরে মিলাওয়াট আছে। যেরকম কি মুতাজিলা আর জাহমিয়ার ঈমানের ভিতরে কি ছিল? মিলাওয়াট ছিল, খালিস ঈমান ছিল না। তো ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনার ঈমানের যে তাফসীর আর এক্সপ্লেনেশন আর ঈমানের যে তাশরীহ তারা করছে, এর তারা রদ করার জন্য, রিজেক্ট করার জন্য ইমাম বুখারী এই কিতাবের উনওয়ান কায়েম করছেন, কিতাবুত তাওহীদ ওয়ার রদ্দ আলাল জাহমিয়া। जहमिया की ईमान की तौजीह और ईमान की जो उन्होंने तफसीर और तशरीह की है, ये रिजेक्टेड है, अल्लाह के दरबार में मकबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि जहमिया और मुतज़िला ने ज़ाते बारी और सिफ़ाते बारी में उन लोगों ने फर्क कायम किया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई सिफत नहीं है। আমরা জানি যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বহুত সিফাতগুলো আছে। প্রত্যেক মানুষ জানে লিল্লাহিল আসমাউল হুসনা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আসমায়ে হুসনা আছে।
আর আমরা সব জানি কিতাব কোরআন শরীফের আগে আমরা যে সময় এরকম কিতাব কোরআন শরীফকে পড়ার জন্য আমরা খুলি, এখানে এই সাফার ভিতরে পেজের ভিতরে আছে 99 নাম আছে কিনা? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মালিক, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রাজ্জাক, আল্লাহ তাবারক ওয়া রহমান রহিম যুল কুওয়াতিল মতিন, এরকম বিভিন্ন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সিফাত আছে। আর কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতের ভিতরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের সিফাতকে বয়ান করছেন। হুয়াল আদল আল মুকসিত, আল্লাহ तबारक व तआला आदिल, अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाला, जस्टिस करने वाला। और रहमान से रहीम से अल्लाह तबारक व तआला माया करने वाला, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला। अल्लाह जब्बार, अल्लाह तबारक व तआला जो गुनाहगार मानुष बड़ो जेरकम फिरौन, हामान, शद्दाद और जो जुल्म और अत्याचार करे अल्लाह तबारक व तआला उनाके उनार गर्दना धरी আর ওনাকে আযাবের ভিতরে মুবতলা করে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যেরকম দয়ালু, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এরকম আজিজ ইন্তেকাম। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মাখলুকাতে খোদাবন্দের উপরে যারা বড় বড় জালিম আর জাবির আছে, জালিম আর জাবিরকে আযাব চাখানোর জন্য আর জাহান্নামের ভিতরে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা উনাকে ধরপকড় করে। আল্লাহু আজিজুন ইন্তেকাম। তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সিফাতে রহমানিয়ত আছে, अल्लाह तबारक व तआला सिफात जलाल से, सिफात जमाल से भी अल्लाह तबारक व तआला मुत्तसिफ, और अल्लाह तबारक व तआला सिफात जलाल से भी मुत्तसिफ है। सिफात जमाल का मजहर रहमान और रहीम है, और सिफात जलाल का मजहर अजीज इंतकाम है, जब्बार है, और इस किस्म की जितनी भी सिफतें हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इंसाफवर है। अल्लाह तबारक लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं है, अत्याचार करने वाला नहीं है। हुवल मुक़सित हुवल आदिल, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाला है। एक राई के दाने के बराबर भी अगर किसी का हक है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका हक देने और दिलाने वाला है। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी करने वाला, डिस्क्रिमिनेशन करने वाला जर्रा बराबर नहीं है। अल्लाह की नजर में सब के सब लोग बराबर हैं। और अगर कोई बड़ा है तो तकवे की बुनियाद पर है, अल्लाह के खौफ और खशियत की बुनियाद पर है, वरना सारे के सारे इंसान बराबर हैं। अल खल्क़ अयालुल्लाह फ़अब्दुल खल्क़, और अल्लाह तबारक व तआला के सारे बंदे अल्लाह के कुंबा के और अल्लाह तबारक व तआला के घराने के हैं। चाहे वो जो कैसा भी हो, काला हो, गलोटा हो, खूबसूरत हो, नर हो, नारी हो, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, फकीर हो, बादशाह हो, जालिम हो, जाबिर हो, सब बराबर है। हाँ, अब अल्लाह तबारक व तआला अब उनके दरमियान फर्क करेगा। किसकी बुनियाद पर? जुर्म की बुनियाद पर। जो क्राइम करेगा, जो जुर्म करेगा, जो अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के रसूल के खिलाफ दुनिया में कामकाज करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इन मुजरिमों को पकड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इन मुजरिमों के वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज क़यामत का दिन, आज हश्र नश्र के दिन, आज फैसले का दिन है। और आज अल्लाह तबारक व तआला इन मुजरिमों को जो दुनिया में जुर्म करते थे, जो दुनिया में क्राइम करते थे, उनको पकड़ करके अलहदा कर दिया जाएगा कि आज तुम्हारा ठिकाना दूसरा है। जैसा कि हमारे शेख लतीफ साहब ने कुछ देर पहले बताया था कि जिसके हाथ में अम्मा मन ऊतिया किताब वो भी अमीन ही, कि जिसके दाहिने हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा तो जन्नत ही है, वो खुशियां मनाएगा कि माशाअल्लाह अब तो जन्नत का परवाना और जन्नत का टिकट मिल गया है, अब जन्नत में हम दाखिल हो जाएंगे। और जिनके हाथों में बाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा, वो तो अफसोस करेगा, हाय हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, अब तो मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब के आखिर में किताब तौहीद व रद्द अलल जहमिया अल्लाह के सिफात को साबित करने के लिए लाया। और अल्लाह की एक सिफत क्या है? वल अदल, अल्लाह इंसाफ पर है। तो इसीलिए ला रहे हैं बाब कौलिल्लाह तआला व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम कल क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू कायम करेंगे। इंसाफ के साथ, ऐसा नहीं है अच्छा वो है मुंह देख करके, पॉलिटिकल प्रेशर की बुनियाद पर, अपने खेशकुटिब होने के बुनियाद पर, अपने रिलेटिव होने के बुनियाद पर, जी नहीं, जर्रा बराबर वहां पर अपनाइयत का,
वहां पर खेश कुटुम होने का। अरे अल्लाह के तो नजदीक तो सब के सब बराबर है। अल्लाह का तो कोई बेटा नहीं, अल्लाह की कोई बेटी नहीं, अल्लाह की कोई बीवी नहीं, अल्लाह का कोई भाई नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। तो इंसाफ कहाँ मिलेगा? अल्लाह के पास मिलेगा। इसलिए कि वहां दुनिया में तो इंसान क्या है, कभी अपने भाई को देख करके ये मेरा भाई है, चलो इसके साथ ऐसा कर देते हैं, ये मेरा अपना रिलेटिव है, इसका इंसाफ, इसका फैसला हम दूसरे तरीके से कर लेंगे, इसलिए कि ये मेरा करीबी रिश्तेदार है ना। क्या कोई क्या नाम है लड़का आ गया, अपना सेले और संतान आ गया, तो उसके बारे में फैसला बदल जाता है। समझ गए कि नहीं? दुनिया में ये बहुत सारे ऐसे बड़े सारे बादशाह लोग, ऐसे बड़े इंसाफर लोग हैं कि जर्रा बराबर रूबे हाथ नहीं करते। मेरा सेले और संतान क्यों नहीं हो, अल्लाह का अगर फैसला ये है तो वो फैसला उसके ऊपर भी नाफिज होगा, ये इंप्लीमेंट उसके ऊपर भी होगा, जर्रा बराबर भी कोई रू रियायत नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला अपने बारे में कह रहे हैं कि वनज़उल क़िस्त मवाज़ीन अल क़िस्त, हम क्या नाम है कल इंसाफ की तराजू क़यामत के दिन कायम करेंगे। क्यों करेंगे? इंसाफ करने के लिए। इसलिए कि अल्लाह की सिफत क्या है? अल अदल है, अल्लाह इंसाफर है। तो इंसाफ कायम करने के लिए, जस्टिस करने के लिए, न्याय करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ की तराजू कायम करेंगे। तो ये है सिफत अदल को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया और कहा, ए मुअतज़िला, ए जहमिया, जो तुम सिफात बारी का इनकार करते हो, ये बिल्कुल यह गलत बात है। इसलिए कि अल्लाह खुद अपने बारे में कह रहा है वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। जब अल्लाह खुद बयान कर रहा है, अपनी सिफत बयान कर रहा है, तो तुम कौन होते हो अल्लाह की सिफात का इनकार करने वाले? बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफत को साबित किया है। व अन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। अब इसी के ज़िम्न में, इस आयत के ज़िम्न इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीका है कि वो अपने दावे को कुरान की आयत से साबित करते हैं और वो दलील अहादीस शरीफा के जरिए से देते हैं। तो दलील में इमाम ये है दावा बाब क़ौलिल्लाहि वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त, और दलील कहाँ है? दलील है सक़ीलतान फिल मीज़ान। ये यहाँ पर आ रहा है लास्ट में कि कल ये दो कलमे अल्लाह के तराजू में सुभान अल्लाह बिहम्दि सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये भारी होंगे। भारी कब होगा? जब नापा जाएगा, तराजू के पल्ले में जब रखा जाएगा, वेट मशीन पर जब रखा जाएगा, तब तो क्या होंगे? वो भारी होंगे ना। तो ये है सक़ीलतान फिज़ा, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ की तराजू कायम करेंगे। बहरहाल तो अन्न आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, इंसानों के उनके आमाल और उनके बातें अक़वाल सब वजन किए जाएंगे। ये जहमिया ने और मुअतज़िला ने ये कहा कि जो अमल करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, वो देखी जाने वाली कोई चीज है, उसकी कोई अपनी जात है, उसका एग्जिस्टेंस है। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं हम, है कि नहीं है? खाना है हमारे सामने, उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं? पानी है हमारे सामने, एग्जिस्टेंस है। हवा का एग्जिस्टेंस नहीं, हम देख नहीं सकते हैं, है क्या? हवा कहाँ है? कुछ पता नहीं है। आमाल, हम नमाज पढ़ते हैं, कहाँ गया? हम बातें करते हैं, बातों का कोई वजूद है जाहिर में, एग्जिस्टेंस है उसका? नहीं है। तो इसलिए उन लोगों ने इनकार कर दिया और कहा कि इंसानों के आमाल और अक़वाल वजन नहीं किए जाएंगे। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलुहुम, जी नहीं, वजन किए जाएंगे। हैं? क्या किए जाएंगे? वजन किए जाएंगे। है मुअतज़िला, तुम जो कहते हो ये गलत बात है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या कि इंसान के जितने आमाल हैं, कल क़यामत के दिन जिस वक्त के अल्लाह तबारक व तआला मीज़ान में रखेगा तो सबको एक शक्ल दे देगा। सबको क्या करेगा? अल्लाह शक्ल दे देगा। आमाल, जितने रोजा रखा, रोजे की एक शक्ल दे देगा, नमाज पढ़ा हमने, उसकी एक शक्ल दे देगा। तो जिस तरीके से एक जाहिर में उसका वजूद है, ऐसी ही क्या हम उसकी शक्ल सूरत दे करके सजा करके रखेगा, तब उसको भी वजन किया जाएगा। ये तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया। लेकिन आज के साइंस ने यह साबित कर दिया है क्या कि जितनी भी चीजें हैं वो जिसका वजूद नहीं है, उसका भी माप और उसका भी वजन किया जा सकता है। जैसे कि आजकल साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन का भी वजन किया जाता है कि ये कितने ये स्पीड के साथ आया है। या हमारे पास साइकिल, मोटरसाइकिल, 4 चक्की की गाड़ियां हैं, अब उसके टायर में कितनी हवा है इसका भी अंदाजा लग जाता है, लगता है नहीं लगता है। या हमारा जो धूप निकला हुआ टेम्परेचर, वो कितना टेम्परेचर है, आज कितना सेल्सियस डिग्री है,
है, कितना माइनस में है, वो सारी चीजें आज के हमें पता चलती हैं। तो इसलिए पता चला कि जितने भी ये आराज हैं उनका वजन आज की दुनिया में हो रहा है। तो आमाल जो आराज हैं, और इसको लेकर के उन लोगों ने बतलाया था कि ये वजन नहीं किए जा सकते हैं, साइंस ने साबित कर दिया कि इनका वजन हो सकता है, वजन किया जा रहा है। तो तमाम आमाल के वजन भी हो सकते हैं, ये मुश्किल और कोई बहाल की बात नहीं है। तो अन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम यूजन वक़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमिया। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जैसा कि आपने किताब तफसीर पढ़ा है इससे पहले, किताब दावा से पहले, तो इस तफसीर के अंदर देखा होगा कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ज्यादातर कुरान करीम की आयत की तफसीर में हजरत मुजाहिद के कौल को वो तरजीह देते हैं। इसलिए यहाँ पर भी हजरत मुजाहिद की बात को ला रहे हैं। ये बड़े ताबई हैं और ये ऊंचे दर्जे के ये मुफस्सिर भी हैं, इस एतबार से उनके कौल को ला रहे हैं कि अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमिया। इमाम बुखारी का एक दूसरा तरीका ये भी है कि जिस बाब से या जिस रूट से है कि नहीं, जिस मादे से अगर वो बात आई है और कुरान की दूसरी जगह में उसी मादे से कोई बात और आई है तो उसकी भी तफसीर करना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि वनदउल मवाज़िनल क़िस्त आया है, तो किस्त ये मादा काफ सिन ता, तो अब काफ सिन ता के मादे से कुरान में दूसरी जगह वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, तो उसकी तफसीर कर रहे हैं कि क़िस्तास ये क्या चीज है। रूमी जुबान में ये अदल के माने में आता है, लेकिन एक इश्काल होता है कि कुरान का तो दावा है, कुरान ने कहा है कि हमने कुरान को खालिस अरबी जुबान में नाजिल किया। जब अरबी जुबान में नाजिल किया तो गैर अरबी के यहाँ शब्द और अल्फाज को कैसे यहाँ पर लाया है? तो इसका जवाब ये दिया जाएगा कि बहुत सी मर्तबा ये तवाफुक लुगात की बुनियाद पर ऐसा लाया जाता है कि कोई एक चीज इंग्लिश में बोल रहे हैं और उसी का मतलब हमारी आसामी जुबान में शब्द और मतलब दोनों एक ही है। सैंडल है, सैंडल ये क्या नाम है, जैसे इंग्लिश में ऐसे ही क्या नाम है आसामी जुबान में, बंगला जुबान में भी बोला जाता है। इस और मुसम्मा दोनों एतबार से ये बराबर हैं। तो कुरान में ये गैर अरबी नहीं है, बल्कि रूमी जुबान में जिस तरीके से वजन के माने में और इंसाफ के माने में आता है, अरबी जुबान में भी ऐसा आता है। तो ऐसे तो बाद लोगों ने 120 ऐसे शब्द हैं कुरान में जो देखे जाते हैं गैर अरबी हैं, लेकिन हकीकत में वो भी अरबी हैं। इसलिए यहाँ पर इश्काल अब नहीं किया जा सकता। वयुक़ालु अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल। क़िस्त और किस्त के माने ये जू माना है। जू माना का मतलब क्या हुआ कि ये इसको कहते हैं कि इसका दोनों माना जानिबैन में से, यानी उसका उल्टा भी आता, ऑपोजिट माना भी आता है। समझ गए? जैसे किस्त के माने इंसाफ के माने आते हैं, ऐसे ही जुल्म के माने भी आते हैं। इसीलिए कुरान में दूसरी जगह आया व अम्मल क़ासितूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा, कि बहरहाल वो लोग जो जुल्म करने वाले, नाइंसाफी करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं, इनजस्टिस करने वाले हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है। तो ये कासिद ये किसके माने में आया? जुल्म करने के माने में आया। लेकिन अगर इसको नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव माने में लाना है तब तो फिर बाबे इफाल में जाएगा और इक़साद के माने इंसाफ करने के माने में, मुक़सित के माने आएगा क्या? इंसाफ करने वाला। और उसी मादे से सलासी मुजर्रद में आएगा तब तो फिर क्या होगा? कासिद के माने जालिम। तो कासिद के माने जालिम, लेकिन उसी को बाबी फाल मिलेगा मुक़सित के माने इंसाफ का। ये बदला रहे। वयुक़ालु अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासिद फ़हुवल जाइर। और बहरहाल अगर कासिद अगर होगा तो उसके माने जालिम के माने में आते हैं। ये दूसरी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। कलिमतान हबीबतान, हुजूर ने इरशाद फरमाया दुईटी कलिमा আল্লাহর নিকটে বড় প্রিয়। কিন্তু এখানে একটা সওয়াল আছে যে যত ইনসান আমল করে তো সওয়াব, যত আমল আমলের ভিতরে কষ্ট হয় এরকম সওয়াবের ভিতরে বেশি ইজাফা হয়। তো বুঝা গেল যে সাকি কালিমাতানে হাবিবাতানে ইলার রহমান, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নিকটে যদি প্রিয় আসে तो इस अमल तो बहुत सख्त और बड़ो कठिनाई अमल तो की ऐसे सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम।
এটা প্রত্যেক মানুষের জন্য উচ্চারণ করা आसान नहीं, सहज नहीं, बल्कि कठिन हो, दुश्वार हो। तो बोला कि लो जी ना खफीफतान अलल लिसान, उच्चारण एकेबारे बड़ो आसान सहज, प्रत्येक मानुष उच्चारण करते पारे। तजवीदेर मतन कायदार मते हरुफे सिद्धा आछे, और हरुफे सिद्धा प्रत्येक मानुषेर जन्य आम साधारण मानुषेर जन्य उच्चारण करा बड़ो कष्ट है। गैरिल मगदूबि आलैहिम वलाद्दाल्लिन, प्रत्येक मानुष भालो मते उच्चारण करते पारे ना। हाँ, यदि कोनो आलिम आछे बा कारी साहेब आछे ते उनी भालो मते की करते पारबो, उच्चारण करते पारबो। तो सुबहानाल्लाह बिहमदी सुबहानाल्लाहिल अजीम हरूफे सिद्धा यदि आछे तो उच्चारण बड़ो कष्ट, और हरूफे सिद्धा নাই तो उच्चारण की হইব সহজ হইব। সুবহানাল্লাহ বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীমের ভিতরে তো শব্দ আছে, এখানে বা বা হরফে সিদ্ধা মাস্তাকি আসছে, কিন্তু আর বাকি যে শব্দ আছে এটা হরফে সিদ্ধা নাই। এর জন্য প্রত্যেক মানুষের জন্য উচ্চারণ করা সহজ আছে। সাকিলাতানি ফিল মিজান, আর উচ্চারণ করা যদি বহুত কি আছে সহজ আছে, কিন্তু সওয়াবের এতবারে বহুত ওজনদার। আর যে সময় নামে আমাল ওজন করা যাব ওই সময় সুবহানাল্লাহ বিহামদি সুবহানাল আযীম যে আমরা বিদার ওজিফা যদি পড়ি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে তো সওয়াব আছে, তো সওয়াব। তো যে সময় ওজন করা যাব ওই সময় সুবহানাল্লাহের সওয়াব যে সময় রাখা যাব ওখানে পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে। আর ফাম্মা মান ফাকালাত মাওয়াজিনুহু ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া, যার তারাজুর পাল্লা ভারী হয়ে যাব তার জন্য জান্নাত आसान, और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत दान करबो। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, फतीलतान फिल मीजान, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ई दावा आसिलो नजल मवाजिन दलील আছে फतीलतान फिल मीजान। तो বুঝা গেল যে আল্লাহ তবারক ও তাআলা নিশ্চয় জুমলা নামে আমালকে কি করব, ওজন করব কিয়ামতের দিন। এর জন্য প্রত্যেক মানুষ সতর্ক হয়ে যাইতে লাগে যে আমরা प्रत्येक अमल खालिस अल्लाह तबारक व तआलार जन्ने करते लागे, और हाराम मालता की बाँचते लागे, और जो तो अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिशा निर्देश से प्रत्येक दिशा निर्देश मते আমরা নিজে আমল করতে লাগে। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি সুবহানাল্লাহ বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীম লাস্ট একেবারে লাস্টে কিতাব ওখানে শেষ করতেছেন। কিসের জন্য? अहादीस शरीफार भितरे আপনারা পড়ছেন যে মান ক্বালা ফি ইয়াউমি মিআতা মাররা সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি হুত্তাত সাইয়্যাতুহু, যে কোন মানুষ এক দিনের ভিতরে 100 বার যদি সুবহানাল্লাহ বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীমের বিরুদ্ধ করে তো তার গুনাহ maaf হয়ে যাবে। সব প্রত্যেক মানুষ পড়েন সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নিকটে বহুত প্রিয় এর জন্য যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এর ভিতরে হামদ আছে, তানজিহ আছে, আর তাহমিদ আছে। আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের প্রশংসা বহুত প্রিয়, প্রত্যেক মানুষের প্রিয়। আপনার ব্যাপারে যদি কোনো মানুষ আপনার ব্যাপারে তারিফ করে তো আপনি নিশ্চয় খুশি হবেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সবাই মানুষকে কি সবক দিছে ভাই, দেখো প্রত্যেক নামাজে প্রত্যেক রিকাতে তোমরা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন পড়ো, আর আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিনের সূরার ভিতরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের প্রশংসা করছে। এর জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে নিজের প্রশংসা বহুত ভালো। তো এই সুবহানাল্লাহ বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীমের ভিতরে দুইটা জিনিস আছে। কি আছে? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তানজিহ আছে, যে অন্য মানুষ আর অন্য ফিরকাগুলা যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ব্যাপারে মন্তব্য করে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কি আছে, স্ত্রী আছে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ছেলে সন্তান আছে। হালাকি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহু সামাদের ভিতরে উনি নিষেধ করছেন যে দেখো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বেনিয়াত, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোনো ছেলে সন্তান নাই, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কোনো ওয়াইফ আর স্ত্রী নাই। এজন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা
পাক আর বেআইব আছে, কিন্তু বহুত মানুষ দাবি করিয়া ওনার আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপরে ऐब লাগায়। তো আমরা কি বলি সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পাক আর বেআইব है। তো এই কালিমার ভিতরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার তানজিহ আছে, ওয়া সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি, আর এখানে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হামদ সানা আর প্রশংসা আছে। তো দুইটা জিনিস আছে, এর জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে এই দুইটা কালমা বড় প্রিয় আছে।